world lies in the power of the evil one. നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ എന്ന് നാം അറിയുന്നു, സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ അധീനതയിൽ കിടക്കുന്നു. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. ദൈവപുത്രൻ വന്നു എന്നും സത്യദൈവത്തെ അറിവാൻ നമുക്ക് വിവേകം തന്നു എന്നും നാം അറിയുന്നു. നാം സത്യദൈവത്തിൽ അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെയാകുന്നു. അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമാകുന്നു. Little children, keep yourselves from idols. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിഗ്രഹങ്ങളോട് അകന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. If someone has to write these words or pen these words down, you can just imagine the content and the heavy understanding of who the Son of God is, who God is, that he must have had. The author's imagination, his thoughts, his heart is so deep that it will just baffle the mind. That no one can just simply write things like this, unless and until they really truly believe it and they have an amazing understanding of prayer and forgiveness and life and death and God and Jesus Christ and different things. Okay, he says, verse 13, I write these things to you, believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. 13-ാം വാക്യത്തിൽ 5:13 യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ. I write these things to you, I write these things to you who believe in the name of the Son of God. So the first thing is, before he moves on, again, I'm not going to go into much context. I'll try to avoid an extra anything and just try to stick to this portion. God willing, when we take these portions as these portions itself, we'll go into much depth. Okay? കൂടുതൽ വിശദമായ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഇറങ്ങുന്നില്ല. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അത് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലമായിട്ട് പ്രധാനമായ ചില ആശയങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും വായിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Basically, what you need, I'm giving you. അത്യാവശ്യമായി നിങ്ങൾക്കുള്ളത് തരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. The point is, first he lays down that this is written for those who actually believe in the name of the Son of God. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ. No, he's writing to those who believe in the name of the Son of God. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, the understanding that believing in the name is just to believe in those 5 letters in English or the letters of the Greek, that name, that's not what he means. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് 5 അക്ഷരങ്ങൾ, ജീസസ് അഥവാ യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ചില അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. But rather, when you understand what name is from the entire Old Testament, you understand that name carries a lot of baggage with that word. ഈ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ നാം പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമം അത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ബാഗേജ്, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സംക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ നാമത്തിലുള്ളത്. Okay, so simple thing, when you talk about the angel of God's presence that led the people of Israel in the wilderness, even there God says that I have put my name in that angel. പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി ഒരു ദൂതൻ കടന്നു പോകും, ഞാനൊരു ദൂതനെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി അയക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ നാമം അവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൂതൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പോലും യഹോവയായ ദൈവം ഒന്ന് അരുളി ചെയ്തപ്പോൾ അവന്റെ നാമം നൽകി അയക്കുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ. So the moment the name was in that angel, the angel was performing acts exactly like Yahweh in terms of forgiving and protecting. And see, the name can make that person exactly the same as or completely with that whole characteristic of the name. ദൂതന്റെ പുറത്ത് നാമം നൽകി നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ആ ദൂതനെ എന്റെ നാമം നൽകി അയക്കുന്നു എന്ന് പഴയ നിയമ ഭാഗത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ നാമത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ആ ദൂതനിൽ കൂടെ ആ നാമത്തിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ അത് ആ ജനത്തിന് നൽകുവാൻ ക്ഷമയും പാപമോചനവും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്വം നൽകിയാണ് ആ നാമം നൽകുന്നത്. So in the same way he says that I will put my name on the temple. അതുപോലെ പറയുന്നു എന്റെ നാമം എന്റെ ആലയത്തിൽ എന്റെ നാമം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. So anyone that goes into the temple immediately is faced with a filtration process in order to enter Yahweh's most holy place.
അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ആലയത്തിൽ എന്റെ നാമം എഴുതേണ്ടതിന് ഞാൻ ആലയം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നാമം ആലയത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക്, അവന്റെ വിശുദ്ധ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ശുദ്ധീകരണ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നതിന് ഈ നാമം അവിടെ എഴുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. What I mean is, when the name is in the temple, there are so many symbolic activities that actually give credence or give value to that name or give an understanding of what the name is. അവിടെ നാമം ആലയത്തിന് എഴുതപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാമത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ നാമം എഴുതപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. For example, the temple or the temple in Jerusalem was not identified by a big signboard that said Yahweh is here. That's not how we identify it. പഴയ നിയമത്തിലെ ആലയം പണിതപ്പോൾ ആലയം കാണപ്പെടുന്നത് യഹോവ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വലിയൊരു ബോർഡ്, ഒരു തലക്കെട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല അവിടെ ആലയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. So, but how is that identified if there is no name on that? ഒരു നാമവും അതിന്റെ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത്, പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്? The very structure defines or gives definition to who Yahweh is, or who, not who Yahweh is, but his character, his role, what is his personality. So that's what we mean by name being presented in the temple, or my name shall be in the temple. അതിന്റെ പൊതുവിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അതിലുള്ള ഒരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയാണ്, യഹോവയുടെ ആലയം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന് അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ആ നാമം അതിൽ എഴുതപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും? ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വലിയൊരു ബോർഡില്ല, യാഹ്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ബോർഡ് എങ്ങും ഇല്ല. ബോർഡ് ഇല്ലാത്തടത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ നാമം വെക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നത് യഹോവയെ കാണിക്കുന്നു. Okay, that's what it means. All right, so the simple thing, when you come to 1 John chapter 5:13, I write these things to you who believe in the name of the Son of God. അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പറയുന്ന 4 അക്ഷരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, അവൻ ആരായിരുന്നു, ആരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു, അവൻ്റെ സകല കാര്യങ്ങളും, അസോസിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും അറിയുകയും പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും അതിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു വലിയ കൺവെൻഷനകത്ത് യേശുവേ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു, യേശുവിനെ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടന്മാരെ പോലെ കൈ ഉയർത്തുന്നതല്ല. ഈ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈ ഉയർത്തുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഇതൊന്നും അല്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ആൾക്കാർ. അന്നാളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ പറയും, എന്തുവാ, ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നേ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാമത്തിലല്ലേ ചെയ്തത്, എൻ്റെ നാമത്തിലൊക്കെയാണെന്ന് ഏത് നാമത്തെ എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ നാമം ഒരു നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമം അറിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പുത്രൻ്റെ നാമത്തിൽ, those who believe in the name of the Son of God are those who believe in the entire nature, character, life, existence, work, everything that relates to Yahweh and his being. Everything. So you have to know him, everything, in order to know Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ അറിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരു പേര്, ആ പറയപ്പെട്ട ഒരു പേരറിയുക എന്നുള്ളതല്ല, അതിനുള്ള സകല വ്യക്തിത്വവും അതിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രകൃതവും അതിലെന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ദൈവം എന്താണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം കൊണ്ട്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, അതിനോടുള്ള മഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിച്ച് ആ നാമത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള വ്യക്തിയെ കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതാണ് ഈ നാമം അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, because if you simply read the first portion, First John chapter 1 itself, there you will find out that when it talks about Jesus Christ, is talking about much more. Okay, we have read this before. First John chapter 1 verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen it, testify you, and proclaim to you the eternal life which was with the Father, and so on and so forth. And then he talks about fellowship, and so many things are included just in the beginning stages of even knowing Jesus Christ.
1 യോഹന്നാന്റെ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഒരു പേര് പറയാതെ തന്നെ എന്താണ് ആ നാമം എന്നുള്ളതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വളരെ വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതുമായ ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോടുകൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടാകുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം പലവിധമായ കാര്യങ്ങൾ ആ നാമത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാമം എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ വ്യക്തമായി അവിടെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. Okay, belief in Jesus Christ is not based on what Jesus has done for you in your personal life in terms of healing or things like that to make your life better, but belief in Jesus Christ is connected with testifying. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഗുണം വന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, എന്താണ് അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ സാക്ഷ്യം, ദൈവം അവനെ കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിക്കുന്നത്, ആ കാര്യമാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഒത്തിരി പേരുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അല്ലാത്തത് ബിക്കോസ് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, ആ യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ബൈബിളിൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു. ഓക്കെ, പക്ഷേ പിതാവ് പുത്രൻ്റെ മേൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യം അത് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ കൂടെ ഇവനാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ആ സാക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വിശ്വാസം വരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം മുഖേനയാണ്. അല്ലാതെ വിശ്വാസം വരുന്നത് അവൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, നല്ല ചെയ്തു, പ്രവൃത്തി ചെയ്തു, എന്നെ സഹായിച്ചു, എനിക്കും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്തു, ഇതൊന്നും അല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യമാണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ടെസ്റ്റിമണി ദാറ്റ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ സാൽവേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ബിലീവ് ആൻഡ് ദെയർഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് സേസ് ഹി ഹു ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ്, it qualifies the true believers. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ഗുണം ചെയ്തു, എന്ത് നന്മ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ, അത് അപ്പോസ്തലന്മാരാലും പ്രവാചകന്മാരാലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആ കാര്യമാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. അതാണ് അവന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. Okay, I hope this is clear. Okay, if you look at the next phrase which comes along with that, he says that you may know that you have eternal life, not that you may know you have healing or you have some if you believe in him all the things that the Gentiles are seeking you will get. That's not the point here. All right, believing in Jesus Christ is related to what? Knowing you have eternal life. So you see the connections and the categories are quite different. 1 യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവപുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ. വിശ്വാസത്തെ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള അറിവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ. All right, and what is eternal life? എന്താണ് നിത്യജീവൻ? Of course, we know the John 17 definitions and all that. That's good for you. But the point is we have to go a bit more than that. When you say what is eternal life is clearly not in terms of its never-ending aspect or its longevity. How long are we living? Forever and ever. That's not the main qualifier there, even though that's present. നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിലുള്ള വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുവിധം വായിച്ച് കേട്ടറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിതാവിനെയും പിതാവ് അയച്ച അവന്റെ പുത്രനെയും അറിയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ എന്നുള്ളത്. അതിലുപരിയായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു വലിയ ലോങ് ലൈഫ്, ഒരു സുദീർഘമായ ദീർഘായുസ്സുള്ള ഒരു ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്നതല്ല നിത്യജീവൻ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രധാന അർത്ഥം. ഒരു പരിധിവരെ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളമാണെന്നുള്ളത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതാണ് ഒരു പ്രാധാന്യമായിട്ട് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. When you say you have eternal life, what are you saying in a sense? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിന്റെ സത്ത്? What you're saying is you have covenantal relationship with the triune God. That's what you're saying, simple as that. നമുക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ത്രിയേക ദൈവമായ പിതാവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടമ്പടിപരമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം. Okay, and therefore the understanding to know the one
who sent him and the one who is sent is essential. That's part of being in relationship. So that's, you can say it's a definition in a sense, but much more than that. Simply put, eternal life means I have relationship, or I am in communication with God. That's what eternal life means. It's quality നമുക്ക് of life. പിതാവുമായിട്ട് ദൈവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെച്ച ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള ബന്ധം, പരസ്പരമുള്ള തിരിച്ചറിവും ബന്ധവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിത്യജീവൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ 17:3 വാക്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പിതാവിനെയും പിതാവ് അയച്ച പുത്രനെയും അറിയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം. അത് ഉടമ്പടി പ്രകാരം നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിലുള്ള അറിവാണ് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്. So when Yahweh came into the garden and said, Adam, where are you? And Adam said, I'm hiding behind the trees, or I'm away from you. That immediately signaled what? Lack of relationship, death. The moment he was sent out from the garden and salvation came, and then now what? Come boldly to the throne of grace. Now when we are in God's presence, what are we having? Eternal life. Praise the Lord. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമിന്റെ അടുത്തേക്ക് യഹോവ ഇറങ്ങി വന്ന ദിവസം പാപം ചെയ്ത ആദം ദൈവത്തിൽ നിന്നും മാറി മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടു. അപ്പൊ പിതാവ് യഹോവ അവിടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആദമേ നീ എവിടെയെന്ന്. അപ്പോൾ ആദം പറയുന്നത്, ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നും ദൂരത്തായിരിക്കുന്നു എന്നൊരു കാര്യത്തിലാണ് ആദം അവിടെ. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആ ബന്ധം ദൂരത്തായതിൽ നിന്നും മാറി യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്കിന്ന് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ തിരിച്ചുവരവാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ നിത്യജീവന്റെ വലിപ്പം. So eternal life is not how long you will live. That's not the main or primary question that's being answered. But eternal life answers the question, whom do you live with, or who do you live with? What person do you live with? That's what it's answering. So I'm living with Yahweh. That's eternal life. എത്ര കാലം നാം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നിത്യജീവന്റെ അളവ്. അതിനപ്പുറമായിട്ട് യഹോവയായ ദൈവവുമായി ചേർന്ന് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിത്യജീവന്റെ വലിപ്പം. Okay, so this is very important to understand. So Jesus Christ came to give eternal life. That means what? Not to remove this physical death from your life. That's not what he came to do. Jesus Christ came to bring you back to the Father. That's eternal life. യേശുക്രിസ്തു വന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്? ഈ മൺശരീരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം തന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായി ലഭിച്ചത്. പിതാവായ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, പിതാവായ ദൈവവുമായി ചേർന്ന് ജീവിപ്പാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം, ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്, ബന്ധമാണ് നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. Praise the Lord. How many of you have eternal life in you? Praise the Lord. A relationship with the true divine being, the true God, the only one God. Like we heard yesterday, hear, O Israel, the Lord thy God is one, unique. How many of you have a relationship with him? That's your eternal life. നിത്യജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏക സത്യദൈവമായ ആ പിതാവുമായി നമുക്കുള്ള അറിവും അവനുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നതന്നെ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ, ഇസ്രയേലെ കേൾക്കുക, ഞാൻ ഏകനായ ദൈവമാകുന്നു, ഞാൻ തന്നെ ദൈവമാകുന്നു, യഹോവയായ ദൈവം, ഞാൻ ഏകൻ തന്നെ എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ പിതാവുമായി നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുത്ത ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിത്യജീവന്റെ പ്രാധാന്യം. When you have eternal life, everything else, the world, the cosmos becomes nothing to you. നിത്യജീവൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലോകം അഥവാ ഈ യൂണിവേഴ്സ്, ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം നമുക്ക് വലുതല്ലായതായി തീരുന്നു. That's what we read in 1 John chapter 2. He says the love of the Father will, if you lust for the eyes, lust of the flesh, and pride of life, these are not from the Father. If you have eternal life, these things will not have place in you. These things are not yours. 1 യോഹന്നാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ, ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഇതൊന്നും പിതാവിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് നമുക്ക് മാറി നിത്യജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. The irony of the matter here, okay, there's an irony here. What does it mean? That means the Old Testament, everyone was taught, hey, if you go close to Yahweh, you will die, because he's that holy. His power, his very being, his very existence requires that anyone that goes before him will die. That's the existence of Yahweh. That's the entire Old Testament for you. പഴയ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നത്, യഹോവയായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആരവന്റെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു എന്നവരോ അടുത്തി എന്നവരോ അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കണ്ടത്. That's why they needed filtration by the priests. അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരാലുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു യഹോവയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്.
And even once in a year, when the high priest goes into the holy of holies, he goes in with the blood of restoration or atonement. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം കടന്നു ചെല്ലുന്ന മഹാപുരോഹിതന് പാപപരിഹാര യാഗം നടത്തി ആ രക്തവുമായി വേണമായിരുന്നു പിതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയായിരുന്നു പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലേണ്ടിയിരുന്നത്. The moment you spoke about relationship with Yahweh or proximity with Yahweh, coming close to Yahweh, immediately the first thing that comes into mind is death, not life. യഹോവയുമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം മരണമായിരുന്നു. അത്രമാത്രം വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്ന യഹോവയുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യന് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയും അവസ്ഥയും ഇല്ലായിരുന്നു. But it's the gospel that changed that picture. എന്നാൽ സുവിശേഷം ആ ഒരു കാഴ്ചയെ മാറ്റിമറിച്ചു. He became sin who knew no sin. പാപം അറിയാത്തവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപം ആയിത്തീർന്നു. He bore the wrath of Yahweh. യഹോവയുടെ കോപം അവന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞു. Took on the form of flesh. മനുഷ്യരൂപം എടുത്തു. He took our place. അവൻ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എടുത്തു. Such that when we go in the name of Jesus Christ to Yahweh, it is no more death that encompasses us, but life and life abundant. നമ്മൾ എപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ നമ്മുടെ പുറത്ത് ക്രോധമല്ല, കോപമല്ല, അവന്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ പുറത്ത് പകരപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. We have, like the scripture says, we have clothed Jesus Christ. തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്ന പോലെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. When you pray, don't go praying directly bare before Yahweh. You will die. You have to clothe Jesus Christ. The moment anyone has Christ on them, they can stand before Yahweh all day, every day, forever. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ ചെന്ന് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ പിതാവായ യഹോവയെ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അബ്ബാ പിതാവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ നഗ്നനായി, അവൻ മനുഷ്യരൂപത്തിലായി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ മരണമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിയപ്പെട്ടവനായി ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നാമം വഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം അവൻ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജീവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. And baptism is that powerful symbol that says when you are identified with him in his death, you are identified in his resurrection. And therefore now God the Father does not or cannot in any way, he cannot extend his wrath upon any man, because through Jesus Christ, mercy and complete mercy. Complete salvation. This is what you call salvation. സ്നാനത്തിലൂടെ നാം അതാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നാം മരിക്കുകയും യേശു ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നാം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്ത് അവന്റെ നാമം നമ്മിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനിടയായിത്തീരുന്നത്. This is what Paul says. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. It doesn't stop there. Through Jesus Christ our Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. റോമലേഖനം 8 പറയുമ്പോൾ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവരമോ നിത്യജീവൻ തന്നെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നെ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു. Just as in Adam all die, in Christ all are made alive. ആദമിൽ സകലരും മരിച്ചതുപോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സകലരും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. That's why Jesus Christ is very important, or he is highly important. He is the only person that can bring you to the glory of God. Only person. യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ്, ആ ഒരു നാമത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മളെ മഹത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. That's why we call the gospel is the power of God unto salvation to everyone who believes. അതുകൊണ്ടാണ് നാം പറയുന്നത് സുവിശേഷം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ദൈവശക്തിയും നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഭോഷത്വമാണ്. It makes more sense now when John says, I write these things to you who believe in the name of Jesus, or in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. So we have relationship with God because we believe in the name of the Son of God. അവന്റെ നാമത്തിൽ അവന്റെ 1 John 5:13. ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയേണ്ടതിന് തന്നെ. All right. And then he moves on. Now, since you know that you have relationship with Yahweh, you have relationship with the Father, he moves on to say, and this is the confidence. Verse 14, and this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us.
അതിന്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവനോടുള്ള ധൈര്യം ആകുന്നു. I'll add the next verse to it, so it makes a little bit more. It'll complete that whole portion. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked from Him or asked of Him. അടുത്ത വാക്യം പറയുമ്പോൾ നാം എന്തപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് കഴിച്ച അപേക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്നും നാം അറിയുന്നു. Praise the Lord. This is amazing. ഇത് വളരെ പ്രത്യാശ നിർഭരമാണ്. Because you believe in Jesus Christ, നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാൽ you have relationship with God, i.e. eternal life. നിങ്ങൾക്ക് പിതാവുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട്. Because you have eternal life, നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉള്ളതിനാൽ you have confidence. നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. Because you're not going by yourself. നിങ്ങളുടേതായി നിങ്ങളുടെ നാമത്തിലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിലോ പോകാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്. You're going by the perfect sacrifice, the propitiation for our sins. Praise the Lord. നാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള യാഗവുമായിട്ടല്ല പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവൻ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള പെർഫെക്റ്റഡ് ആയ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട തികവുള്ള യേശു ക്രിസ്തു എന്ന യാഗത്തിന്റെ ബോധ്യതയോടെയാണ് നാം ഈ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത്. Okay. And because you have confidence, നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുള്ളതിനാൽ you have a hearing. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അവൻ കേൾക്കുന്നു. Okay. And because you have a hearing, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നതിനാൽ whatever you ask, you receive. നാം ചോദിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. Okay, it's a simple formula. It's not very complicated. ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Okay, whatever you ask, knowing that you have eternal life, you have received. Praise the Lord. നാം എന്തപേക്ഷിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ നിങ്ങൾ എന്തപേക്ഷിച്ചാലും നമ്മുടെ അപേക്ഷ അവൻ കേൾക്കുന്നു എന്നാണ് സാരം. All right. While the same John says, ask anything that you want. എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തപേക്ഷിച്ചാലും എന്ന്? When this same, I'm not saying that John says, I'm saying the same John that says, ask anything that you want. ഇതേ യോഹന്നാൻ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പറയുന്ന ഇതേ യോഹന്നാനാണ് അതിൻ്റെ 16-ാമത്തെ വാക്യം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നത്, ഐ ഡു നോട്ട് സേ ദാറ്റ് വൺ ഷുഡ് പ്രേ ഫോർ ദാറ്റ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ അതേ യോഹന്നാൻ തന്നെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാം അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? 14-ഉം 15-ഉം വായിച്ചപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് കൃപയുടെ സഭ അങ്ങ് തുടങ്ങാം. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വീട് വേണോ വീട് ചോദിക്കാം, വണ്ടി വേണോ വണ്ടി ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഭൗമികരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറാം, എന്ത് അഹങ്കാരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. But the problem is, even when he says, ask whatever you want, it's limited in his scope. നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് 15-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. 16-ാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലത് ഉണ്ട് എന്ന് യോഹന്നാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. The limit of your prayer is what you call believing in the name of the Son of God. That's where your prayer is limited. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിലാണ്. Okay, in this particular prayer, the confidence, that means in this kind of prayer, the confident prayer where you will receive anything, it has two aspects. It has a present aspect and an eschatological aspect. These two aspects are enveloped in this thing called confident prayer right now because you believe in the Son of God. പുത്രന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടു വിധത്തിലുള്ള നിലവാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയെ അപേക്ഷയായി നൽകുന്നത് കാണാം. ഒന്ന് താൽക്കാലികമായ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും ഭാവിപരമായ പ്രാർത്ഥനകളും. Okay, so the thing is, when you talk about asking anything, that anything is limited to believing in the name of the Son of God. That means it's within this qualifier, believing in the name of the Son of God, that you can ask anything. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലോസിനകത്താണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ധൈര്യത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന ആ ലിമിറ്റേഷൻ, ആ ഒരു പരിമിതിക്കകത്താണ് ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. That means your prayers are defined within the salvation of God through Jesus Christ.
മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ദൈവത്തിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥയിലാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. All right, so within the salvation or within this achievement of a future salvation, ask anything. And the Bible says it will, you'll have a hearing for that because you're coming through Jesus Christ and it will be given to you. അതായത് ഈ രക്ഷാപദ്ധതി വരുവാനുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച വലിയ കാര്യം. ആ നാമത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ആ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഇപ്പോഴുള്ള നിലനിൽപ്പിനും പിന്നീടുള്ള അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചറായത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ നാമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. Is it clear? Now this should give you more joy. Actually, this kind of prayer should give you more joy. You know why? Because now you're mature. You think like God. You don't think like man. നാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ നാമത്തിൽ നാം അപേക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള വളർച്ചയും തികവും നാം ബോധ്യതയോടെ നാം ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം, വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. കാരണം നാം കർത്താവിനുള്ളവരായി തീർന്നു, ആത്മികരായി തീർന്നു, നാം ഭൗമികരും ജഡികരുമല്ല ഇനിമേലെന്നുള്ള സന്തോഷത്താൽ. For a man that is believing in Jesus Christ, he will be overjoyed to hear this. I can ask anything. He'll be overjoyed. But a man that is in the world will be underjoyed. Like, I can ask anything. ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് എന്തും ചോദിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ പിതാവിന് അല്ലാത്ത ജഡമോഹം, കൺമോഹം, ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ എന്തും ചോദിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ സന്തോഷത്തെ അത് പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ ആത്മീയനായ ഒരു മനുഷ്യന് രക്ഷാപദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി, രക്ഷാപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അത് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നു. കാരണം അവന്റെ രക്ഷയെ ഭൂമിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള അപേക്ഷ എല്ലാം കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ സന്തോഷം. Okay, so these are quite important in your prayer. When you pray, it has to be salvation driven. It has to be salvation oriented. It has to be in relation with God's salvation plan from Genesis to Revelation. Otherwise, you, my friend, are not part of the believing in the sons of God community. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാപദ്ധതിയുമായി ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയും നിരത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് നാം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവന്റെ നാമത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യജീവനുമാണ്. ആ ഒരു രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. 1 John chapter 3 verse 1, it says, "See what kind of love the Father has given to us, that we should be called the children of God, and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him." See the difference between the world and us? We are the sons of God, but the world does not know us. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. Now and the coming, or the appearing one later on. We are now the sons of God, but what it will be has not appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself even as He is pure. Praise the Lord. 1 യോഹന്നാൻ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ, കാൺമീൻ, നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു. ലോകം അവനെ അറിയുന്നില്ലായതുകൊണ്ട് നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു. നാം ഇന്നതാകുമെന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല. അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാരാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു. ലോകത്തിന് ഇപ്പോൾ നാം ദൈവമക്കളാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ നാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ദൈവമക്കളാണെന്ന് നാം അറിയുന്നു. അതാണ് നാമും ലോകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. The reason I brought this up is to say that there is a eschatological aspect or a future aspect that God has kept, which is an unfolding of what you are right now. But you can't ask for that unfolding to happen now, because God has said it will appear later on. So the point is, you can't pray for anything, is my point. You should pray within the context of salvation history. ഈ കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം, ഇവിടെ നാം എന്താകുമെന്ന് ഇപ്പോഴറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഭാവി കാലപരമായ ഒരു പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നാം അത് പൂർണ്ണമായി എത്തിച്ചേരുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്ന് നാം പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആ രക്ഷാ പദ്ധതിക്കകത്ത് നിന്ന് ആ അറിവോടെ വേണം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. അല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ അറിവില്ലാതെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിപ്പോൾ നാം കാണണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണ് ഈ ഭാഗം എടുത്തു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം.
So what is the benefit? Lord, okay, now, okay, fine. I understand that this prayer is completely narrowed down to this whole thing called salvation history, and it should be within that boundaries. But what's the real benefit to me? എന്നാൽ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ അകത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു പരിമിതിയെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നാം ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? The benefit to a believer is that sin will have no power over them. That's the beauty of this prayer. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഇതിന്റെ പുറത്തുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിന് അവന്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം ലഭിക്കുന്നില്ല, കർത്തൃത്വം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. Because verse 17 says all wrongdoing is sin. 17-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ അനീതിയും പാപമാകുന്നു. I do not say that one should pray all wrongdoing is sin, but there is a sin that does not lead to death. എന്നാൽ എല്ലാ അതിനെക്കുറിച്ച് ഏത് അനീതിയും പാപമാകുന്നു, മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപമുണ്ട് താനും. Did you even hear that? അത് മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന്? All wrongdoing is sin. That means what? Brothers, you are supposed to die. ഏത് അനീതിയും പാപമാകുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, അത് ഈ ഒരു വാക്യം നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണത്തിന് അധീനരാണ്. But you don't have to die. You know why? Because there is a prayer that gives you confidence where you say, Lord, whether as you read in 1 John chapter, anyone who asks for forgiveness, it is given to him immediately. The prayer is answered. എന്നാൽ എല്ലാ അനീതിയും പാപമാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തിന് അധീനനാണ്. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് പ്രത്യാശയുള്ളത്, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുള്ളത്, നാം മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യോഹന്നാന്റെ ഇവിടെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് അവൻ മുഖാന്തരം പാപത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട്. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. This is what you call pray anything, pray for whatsoever. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 9-ാം വാക്യം 1 യോഹന്നാൻ 1:9 പറയുന്നത്, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു. Chapter 2 verse 1, my little children, I'm writing these things to you so that you may not sin. But what if someone sins? Don't worry, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Remember the believing in the Son of God? Because of this, you have forgiveness. What a life. 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശുക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുക്കലുണ്ട്. അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തമാകുന്നു. Praise the Lord. The thing that disconnects relationship with Yahweh is sin, and that has been solved in this prayer. പിതാവായ ദൈവവുമായി നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന, ദൂരത്താക്കിയിരിക്കുന്ന, നമ്മളെ വിഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം പാപമാണ്. അത് നമുക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന മൂലം നമുക്കത് പൂർണ്ണമായി മാറി ലഭിക്കുന്നു. There is nothing that can take you away from Yahweh. Nothing. യഹോവയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുവാൻ യാതൊന്നിനും കഴിയില്ല. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You wouldn't trade a car or money or anything for salvation or forgiveness of sins. Trust me. പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് പണം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ വലിയ സാധനങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് പരിഹാരമായി നൽകുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. And this is the confidence, 1 John chapter 5 verse 14, and this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. നാം അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ത് ചോദിക്കുന്നുവോ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവനോടുള്ള ധൈര്യം. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him. നാം എന്തപേക്ഷിച്ചാലും അവൻ നമ്മുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കുന്നു എന്നറിയുന്നെങ്കിൽ അവനോട് കഴിച്ച അപേക്ഷ നമുക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. The context of 14 and 15 is enveloped in the idea that believing in the name of the Son of God, and it is within this broader structure of sin and salvation, not asking anything in the sense of today's prosperity preacher style. 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുക, ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെയും അവനോടുള്ള ധൈര്യം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ രക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പാപക്ഷമ നമുക്ക് പിതാവിൽ നിന്ന് യേശുക്രിസ്തു എന്ന നാമത്തിലെ വിശ്വാസം മൂലം ലഭിച്ചു എന്ന വ്യവസ്ഥയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുക, വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.